श्री वाहेगुरु। दंडौत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुर नानक जन केरा, धन धन गुर नानक जन केरा। जित मिलिया चुके सब संसोग संतापे। जित मिलिया चुके सब सोग संतापे। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए सतगुर रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए सतगुर रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ 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 सतगुर रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए सतगुरु जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए सतगुरु रखेओ लाज हमारी। 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 ओ रखेओ लाज हमारी। रखेओ लाज हमारी। रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए हाँ सतगुर जी रखेओ लाज हमारी। शरणागत आए सतगुर रखेओ लाज हमारी। अंतर्जामी पुरख विदाते शरदा मन की पूरे।
नानक दास है सुख मांगै, मोको कर संतन की तूरे। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करे गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे। कहो नानक हर स्यों मन मान्या, रंग रते बिस्मादे। वाहिगुरु 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 नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए। जाचक मंगै दान, जाचक मंगै दान, देह प्यारया
अतुल भंडारिया ना जाई मूल अतुल भंडारिया अतुल भंडारिया फुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया अतुल भंडारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया सब किछ सारिया शब्द अपार तिन सब किछ सारिया नानक शब्द अपार तिन सब किछ सारिया तिन सब किछ सारिया जाचक मंगै दान जाचक मंगै दान देह प्यारिया देह प्यारिया जाचक मंगे दान देह प्यारिया जी देह प्यारिया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे वडना साइया खुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया ओ खुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया कोई तुद जे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया तुझे वडना साइया मैं चारे कुंडा पालिया मैं चारे कुंडा पालिया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई नाओ ना जाने मेरा परम सन्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी अंदर जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के बुलंद आवाज विच आपो अपनी हाजरी लवायो कोई भी रस ना वांझी ना रवे सर्बत संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी रहमत होई जो कि आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन गोद विच
बैठ करके हाजरी भरन का सुभागा समा प्राप्त होया है। भावें कि घोर कलयुग का समा चलता है ते गुरु महाराज का वचन है, अब कलू आयो रे एक नाम बो बहु बो बहु। कहंदे भाई समा कलयुग दा है, जे भला चाहुंदे हो तां जिथे पहला किरत जरूरी है, कम जरूरी है, क्योंकि गुरु घर विच गुरु नानक पातशाह ने किरत नूं पहलां दस्सिआ। कार विहार करे बिना साडी कदर नहीं पैंदी। जे कोई बंदा है वो कम ना करे, कार ना करे, तो आपां कहने आ बेकार तुरिया फिरदा। सो किरत जिथे जरूरी है उथे पातशाह कहंदे ने हथों दान पुण्य करना भी जरूरी है। ते ये चीज़ां सफलता ने जे नाल नाल वाहिगुरु दा नाम भी जपिया जावे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि कुछ संसार विचों भी आए जिन्हां ने दान पुण्य कीता, जिहो जिहा दान पुण्य कीता उहे जे सुख मिल गए, पर मुक्ति ना मिली गुरमुख। जिवें आदम बादशाह की कथा आउंदी है, राज भाग विच रह के मन अक गया ते मन विच शरधा आई, मैं महापुरुषां दी संगत करके अपने भले वास्ते मुक्ति वास्ते कुछ यतन करा। महापुरुषां कोले चलिया गया, जाके कहंदा जी कोई नाम दी दात दिओ, उपदेश दिओ जिहदे करके मेरा भला हो सके। ते महापुरुषां दा असल विच एक गुण हुंदा है, वो ये नहीं देखते भी ये धर्मी है, पापी है, मंगता है जां राजा है। असली जेड़े साधु संत महात्मा है ना, वो तो सारियां नूं गल नाल ही लाउंदे आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ, जेड़ा ये वेखे कि आ अमीर बंदा जी, इहदा वध सत्कार करिए, जां फलाना गरीब है, इनू आपां नेड़े नहीं लाउणा, वो महापुरुष नहीं हो सकता गुरु। हुण महापुरुषां कोले बादशाह जांदा है, वो कहंदे ठीक है भाई, तेरे जदों भजन करेगा, नाम जपेगा, शक्ति आऊगी। पहला वेख तां लईए भी ये मिली हुई शक्ति दा तां करना की है। कुछ टाइम रहो, कहंदे सेवा करो। सेवा शुरू करती। एक दिन महात्मा अपने किसी होर सेवक नूं कहंदे, आदम बादशाह लकड़ां दी भरी लैके आ रहा है, पिछों दी जाना है, इनू धक्का मार दे। सेवक ने उवें कीता ते आदम बादशाह डिग पिया गुरमुखो, सट भी बजी ते उठ के कपड़े जे झाड़ के कहंदा, मैं है ही फकीरां दा संगी हाँ, जे किते हुण मैं हुंदा ना अपनी बादशाही च, तैनूं मैं फिर सबक सिखाउंदा। महापुरुष समझ गए, कहंदे अपना केड़ा कोई चाह सी इहनूं दुख देना, आपां तां परख करनी सी, पर हजे इहदे विचों बादशाही निकली नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक तां बादशाही, उतों कोई शक्ति ऐसी आ जाए भी वचन पूरे हो जाने, तद तो बाद दुनिया नूं तंग करूगा। फिर हजे योग नहीं है। फिर कई महीने रहा, सेवा कीती। एक दिन चुल्हे विच अग बाली जांदा है, ते महापुरुष फिर सेवक नूं कहंदे, भाई ऐ कर, इनू पिछों दी धक्का मार, जाके धक्का मारिया, चुल्हे दे विच फूक मारन लगा सी, उस वाह सारी मूँह ते पै गई। फिर भी सेवक नूं कहंदा, मैं है ही महापुरुषां दे बचन दा बन्निया, नहीं तां अज मैं तैनूं जिउंदा नहीं सी छड्डना। ते महापुरुष समझ गए, कहंदे बादशाह हजे तू
नाम दे जोग है नहीं। ऐ कर भाई पहला अपनी बादशाही विच राज भाग विच तू जा ही आ, फिर देखांगे की करना। कहंदा ठीक है जी। जा रहा है ते रस्ते दे विच इहनूं रात पई ते एक बहुत वड्डा महल दिसिया गुरु। सोचदा कहंदा भी जंगल विच महल कित्थों आ गया। महल वेखण वास्ते महल दे गेट अंदर हो गया ते उत्थे की वेखिया, बहुत सोहणे 4 पलंग लगे हुए, एक खाली ते 3 दे उत्ते कुत्ते बन्ने हुए। गुरु इन्ने नूं सेवादार आए, उन्होंने कुत्तियां नूं खोलिया, चंगी तरह दुध दही दे नाल नवाया, फिर कुटापा चाढ़िया, बहुत कुटिया उन्होंने। ते उदों बाद चंगे भोजन पदार्थ खवा के ना कुत्तियां नूं दोबारा फिर उन्हां पलंगां ते सोने दियां संगलियां पा के बन्नते। गुरु बादशाह देख के हैरान होया। सेवादार मुड़न लगे ते उन्हां नूं पुछ लिया, कहंदा भी आ की गल, इन्ने सोहणे पलंगां दे उत्ते कुत्तियां नूं तुसीं बन्निया होया है, जे इन्ना सत्कार करना सी, चंगे पदार्थ खवाउणे सी, दुध दही ना नवाउणा सी, फिर कुट्टण दी की लोड़ सी। नाले तां इन्हां नूं कुटापा चाढ़िया, नाले इन्हां दी सेवा कीती। ते ओ सेवक फिर कहंदे भाई गल सुन, ये पिछले जन्म दे राजे है, राजे जिहे जा तां इन्हां ने पुण्य दान कीता, किसे लोड़वंदां नूं खवाया पियाया, ओहे जा तां इन्हां नूं ओ मिली जांदा है। ते जेड़ा इन्हां ने अन्याय कीता, किसे गरीब नाल धक्का कीता सी, ओदा नतीजा ये है ओनी कि इन्हां नूं मार भी रोज पैंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदा भी ये 3 पलंग कुत्तियां दे ते चौथा, ते फिर सुपने च ही दिसिया, कहंदे चौथा पलंग है हुण भी एक आदम बादशाह है, वो गया होया महापुरखां दी संगत करन। जे तो उन्होंने बचन कमा के सेवा सिमरन करन लग गया, फिर तो यह पलंग पता नहीं किनू मिलना है, ते नहीं फिर यह पलंग आदम बादशाह दा ही है। जदों इन्नी गल सुनी, जद ही अख खुल गई, बस फिर केड़ा जाना सी राज भाग विच, उत्थों ही वापस मुड़ गया। कहंदा महापुरखो किरपा कर दिओ, बिंगियां टेढ़ियां जूनां तो बचा लो। ते महापुरखां ने भी फिर आउंदिआं नूं दस्सिया, कहंदे जेड़ा दृष्टांत तैं देखिआ ना, ये सच है। दान पुण्य सेवा करन नाल ओहे जा सुख मिलदा है, ते जेड़ी मुक्ति है इहदा दान पुण्य नाल कोई संबंध नहीं, ये मिलनी है नाम जप के। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते आपां नूं भी भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज रोज समझाउंदे है, कहंदे चाहे अमीर घर च पैदा होया है, चाहे किसी गरीब घर च पैदा होया है, चाहे जेड़े मर्जी मजहब च धर्म च पैदा होया है, जेड़ी मर्जी जात गोत है, इस चीज़ ना कोई संबंध नहीं साडा। इत्थे तां जे संसार दी सेवा करोगे थोड़ा सत्कार हो जू, नाम जपोगे ते मुक्ति मिल जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ताही तां नामदेव जी महाराज ने बाणी च लिखता, कहंदे कहाँ करो जाति कहाँ करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती। कहंदे भावें मैं शिंबियां दे घरे पैदा होया है, साडा काम है कैंचियां ना कपड़े कट्टने, गजां नाल मिन मिन के, पर कहंदे मैं मन नूं ही गज बना लिया। मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती। कहंदे जीव नूं बना लिया कैंची, ते जीव रूपी कैंची दे नाल मैं दुनिया नूं नहीं पाड़दा। कहंदे मैं नाम जप जप के जमां दी फाही कट रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लै कथा विचार आप जी सुन रहे हो, तुसीं भी असीं भी, आपां अपने मन नूं समझाउणा भाई। जेड़ा कोई दान पुण्य कीता हुंदा, सुख किसी नूं दिता हुंदा, उहदे बदले सानू भी मिल जूगा। ते हुण जिवें आदम बादशाह दी कथा सुनी है ना, उही हाल अपना।
84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀ ਚੱਲੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਚੱਲੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੇ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜੀਏ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇੱਥੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੋ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, 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 ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, 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 ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਹਰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਆਓ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਅੱਜ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ
ब्राह्मण रुस गया गुरमुखो, कहना भी मैं नहीं उपदेश दे सकता। ते सिखां ने फिर बेनती कीती सी कि सच्चे पातशाह कृपा करो, कोई ऐसी बाणी उचारो जिहदा आम सिखां नूं सौखे तरीके नाल पता लग सके किहड़े महीने की करना। ते गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे भाई 12 महीनों की कथा पहला गुरु नानक साहब ने उचारी हुई है, क्योंकि 12 महा एक तुखारी राग विच भी आउंदा है जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने उचारिया। फिर सिखां ने बेनती की, कहंदे जी वो बाणी है महंगी, सौखी समझ नहीं आउंदी, ते तुसी कृपा करो कोई सौखे तरीके दे नाल बाणी उचारो जिहदा आम सिखां नूं समझ आ सके कि इस महीने विच असीं की करना है। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर कहा सी कि भाई संगत है वड्डी, ते संगत दा कहा असीं मोड़ नहीं सकते। लो जे संगत चाहुंदी है असीं फिर बाणी उचारदे हां। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने ये 12 महा दुआरे उचारिया सी, 12 महीनों की कथा। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 135 अंग ते ये बाणी दर्ज है गुरमुख। लो सुनो, अज जिहड़ा पोह दा महीना शुरू होया है इहदे बारे गुरु पातशाह की समझाउंदे हन। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर ना हो। जिहड़ा पोह दा महीना है ना, ये ठंड दा महीना मन्निया जांदा है। ते पुराने समय विच 2 महीने इहे जे हुंदे सी, एक कतक दा महीना ते एक पोह दा महीना। गुरु इन्हां नूं माड़ा मन्निया जांदा सी, ना कोई विआह शादी करदा सी, ना कोई इन्हां महीनों च खुशी मनाउंदा सी। पर अपने गुरु दी महानता देख लो, साडे गुरुआं ने ऐसी कृपा कीती, कतक दे महीने विच तां गुरु नानक पातशाह प्रगट हो गए। गुरु वो भी महीना पूरा संगत खुशियां मनाउंदी रहिंदी है। ते पोह दा महीना जिहड़ा सी, पोह सुदी 7वीं नूं 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धार लिया। ये पोह दा महीना भी पूजन योग बनाता। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। देखो दिन दिहाड़े तां अगे भी चलदे ही रहिंदे सी, पर जेड़े दिन कोई अवतारी पुरुष संसार विच आ गया वो दिन भी पूजन योग हो गया। गुरु इत्थे महाराज कहंदे पोह दा महीना ठंड दा मन्निया जांदा है, पर इस महीने विच ठंड उन्हां नूं तंग नहीं करदी जेड़े गुरु दे नाम नाल जुड़ जाण। ते जेड़े नाम नाल जुड़ जांदे आ, भजन करन लग जाण, उन्हां नूं परमात्मा फिर अपनी छाती नाल लाउंदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलिया हर डाहो। कंठ तो भाव है गल। कहंदे जिन्हां नूं ओह परमात्मा ने अपने गल नाल ला लिया ना, पोह दा महीना उन्हां वास्ते दुखदाई नहीं हुंदा। ते तुसीं देखदे ही हो, खास करके सिख पंथ विच जिवें जिवें नेड़े जे सियाल आई जांदा है, गुरु जी दे लालां दा ख्याल आई जांदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। किन्नियां कुर्बानियां होईयां इन्हां दिनां विच आके गुरमुख। साडे गुरु के सिख जिहड़े परिवार बाणी नाल जुड़े सी ना, उन्हां ने तां कोई ठंड दी परवाह नहीं कीती। गुरमुख धर्म नूं मुख रखे। सो इसे करके महाराज अगे दसदे हन, मन बेदया चरनार बिंदो, दर्शन लगड़ा साहो। कहंदे जिन्हां दी आत्मा, जिन्हां दा अंदर दा विचार गुरु नाल जुड़ जे, चरनार बिंद तो भाव हुंदा है गुरु दे चरनां नाल पूरा मन विन्निया जावे। गुरु पक्के तौर ते जुड़े। दर्शन लगड़ा साहो कहंदे इस महीने विच उन्हां नूं भाई अकाल पुरख वाहिगुरू दे दर्शन हो जाणगे। हुण मर्जी अपनी, आपां की करना है। राह महाराज ने दस्सिया, किसी नूं कोई मजबूर नहीं कीता भी तू पक्का ही सिख बन पाई। समझाया है अगे मर्जी अपनी। पर एक गल असीं तां वेखी है, जेड़े जेड़े वाहिगुरू परमात्मा दे कहे बचन मन के धर्म दे राह तुर पे ना,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ, ਅਕਬਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਖੁਸਰੋ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਗੁਰੂ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਫਲ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੁਰੂ। ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ, ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ, ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸਲੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਨਾਹ ਤੱਕ ਲਈ ਨਾ, ਓਟ ਤੱਕ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀਆਂ ਛੱਡ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਲਓ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡੀਏ ਪਿਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਈ ਪਨਾਹ ਤੱਕ, ਓਟ ਤੱਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਈਆਂ ਔਗਣ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਔਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਭਾਈ। ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਪੁੰਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਜੋੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨ ਵੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੋ, ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਭਾਈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੜਨੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋ। ਜਿੱਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਨਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੱਧਦੇ ਗਏ
ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਿੰਡਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਹੋ। ਅਗੰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਜੇ ਸੱਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ। ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਭਾਈ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ 'ਚ ਫਸ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੂ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੁਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਲਓ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, 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 ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ 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 ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
भी भावना बना ले प्यारिओ सतसंग विच आवे। ते महाराज अपने सेवकां नूं कित्थों तक पहुँचा दिंदे आ। लो सुनो, जदों किते जाइए ना कश्मीर गुरमुखो, एक बहुत वड्डा शहर पैंदा बारामूला, फौज दी छाउणी आ उत्थे बहुत वड्डी। ते उस इलाके नूं महाराज ने भाग लाए शादी मर्ग, कलमपुरा, उड़ी, मुजफ्फराबाद, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने भाग लाए होए आ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। आप जी नूं पता ही है, जदों छेवें पातशाह गुरगद्दी दे मालक बने ते जहांगीर ने बहाने जे दे नाल उन्हां नूं ग्वालियर दे किले च कैद करता सी। ते ग्वालियर दा किला एक ऐसी जेल सी, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਕਰਲਾਇਆ ਕਰਨ, क्योंकि किहड़ा कोई जोर चलदा सी। हुण तां जे किसे नाल धक्का होवे आपां चार भैण भाई इकट्ठे होके जदे ही धरना जा ला लैंदे आ गुरु। पर जे उदों देखो ना, राजे महाराजे अपनी मर्जी करदे सी, किसे दी नहीं सी सुनदे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ज़्यादातर साडा हिंदुस्तान गुलाम रहा गुरु। कोई कोई है ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਕਰਲਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਗੁਰੂ। ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਸ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਉਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਬਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਖਰਚ ਲੈ 4 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੜ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਲਾਜ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾਦਾਸ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਮਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚੋਭਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
14-15 साल की उम्र हो गई सेवादास की। एक बारी सबब ऐसा बनया, पिंड की संगत कहती भी आपां यात्रा जाना, इकट्ठे हो गए। ते जिहड़ा ये सेवादास सी ये भी अपनी मां नूं कहंदा, मां पिंड वाले इकट्ठे हो के यात्रा जा रहे हैं, मैं भी जाना। ते माता भागपरी डर गई, कहंदी पुत कमला सीधा साधा तू हैगा ते यात्रा पैदल जाना, तैनूं कौन संभूगा? तू चंगा माड़ा जिद्दां दा भी हैगा, तेरे करके मैं जिउनी आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। तू रहन दे। कहंदा ना मैं तां जाना जरूर है। कईयां नूं कहा माता ने कि मेरा पुत जाना चाहुंदा, इहनूं नाल लै जाओ। सारे जवाब दे गए, कहंदे आपदा आप मसां सांभांगे, इहनूं कमले नूं कौन संभाले। पर इस बच्चे ने जिद कीती गुरमुख। माता भागपरी ने फिर फैसला ले लिया, कहंदी पुत देखी जाऊ, जो भागां च होना है वो होना ही है। चल जे यात्रा संगत जांदी है, तेरी जिम्मेवारी तां कोई नहीं लैंदा, पर तू जा। हिम्मत करके नाल तोरता गुरमुख। ते तुहानूं भी बेनती है, सत्संग विच जाना होवे, धर्म दे राह कोई तुरे, उहनूं कदे रोकना नहीं चाहिदा। कई बारी आपां कहने आ भी लै जे माड़ा बंदा भी होवे ना, जाना चाहुंदा होवे, ते देखण वाले कहणगे 100 चूहा खा के बिल्ली हुण हज नूं चली। पर शुक्र करिया करो जिहड़ी जांदी आ उहनूं जाण दिओ गुरमुखो। जे थोड़ी किसी गल करके हज नूं जांदी जांदी मुड़िया ही ये नहीं पता, 100 चूहा तो पहला खादा ही सी, 200 होर खा जे। ये जरूर ख्याल रखना है। चंगे पासे तुरदा कोई, ਉਹਨੂੰ कदे भी रोकना नहीं चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हुण इत्थे माता ने तैयार करता, 2-4 वस्त्र देते, लीड़े देते, कुछ माया देती झोले च पा के, ये नाल तुर पिया गुरु। संगत चली, चलदियां चलदियां संगत पहुंची कश्मीर दे एक संत महापुरुष होया संत माधोदास जी। उन्हां दे डेरे जाके रुक पे, प्रशादा पानी छकिया, जल पानी छक के संत माधोदास जी कहंदे भाई संगते तुसीं आए हो यात्रा, घरां च तां सेवा सिमरन दा टाइम नहीं मिलदा, आओ सारे रल के परमात्मा दा भजन करिए। वो वाहिगुरू वाहिगुरू जपण लग गए गुरु। ते तुसीं भी इस गल दा ख्याल रखना है, भोजन प्रशादा जल पानी जदों भी छको अकाल पुरख दा शुक्र करना है। असल में तो शब्द पढ़ लिया करो, पौड़ी रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाउ तेरा ध्यावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावना। कदे भी अन्न जल दा घाटा नहीं आऊ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। दोने टाइम मालिक दा शुक्र करया करो जिन्हां नूं मिलदी है खाण पीण वास्ते गुरु। हुण इन्हां ने शुकराना कीता मालिक दा, बाकी तां सारे सिमरन करन। ते जिहड़ा ये सेवादास सी ना, ये गुरमुख प्यारिओ कदे आया तां है नहीं सी संगत विच, एक दूजे वल वेख वेख के हसी जावे। ते संत माधोदास जी कहंदे भाई संगते ये मुंडा इदां क्यों कर रहा है। ते कई फिर अक्के होए बिचों बोले, कहंदे जी कमला साडे मंगर लग गया, इनू अकल है नहीं, अपना भी इत्थे समा खराब कराता, हुण सारे भज भज ओनू पैण। पर संत माधोदास जी नूं तरस आ गया गुरु। वो कहंदे कोई नहीं भाई संगत विच आया है। उन्होंने बड़े प्यार नाल बुलाया कोले, समझाया, कहंदे काका संगत विच आइए, आके रौला नहीं पाइए, नाम वाहिगुरू ते आइए, आप तर जाइए ते कुलां नूं तारीए। कहंदे कुलां तर जांदियां, इत्थे मजाक नहीं करीदा। ये आपां भी याद रखना भाई। हुंदियां कुल डोबण दियां रीतां, जो टिचरा करदे साधुआं नूं, हुंदियां कुल डोबण दियां रीतां, जो टिचरा करदे साधुआं नूं, हुंदियां कुल डोबण दियां रीतां, टिचरा करदे साधुआं नूं,
ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਡੋਬਣ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜੋ ਟਿਚਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁੱਤੀ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਭੇਜਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਮਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ, ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਵਾਨੀਓ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਆਪੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਂ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜੀਏ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਿਧ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨਾ ਘਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਥੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ, ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਹਾਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਧ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਜੋਂ ਐਵੇਂ ਮਗਜ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਘਰੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਐਦਾਂ ਕਮਲਾ ਲਮਲਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਐ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੰਘੇ ਜਾਣ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਛਤਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਛਤਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀਏ, ਹਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ,
जे किसी दियां सटियां पईयां हुंदियां ना, ਉਹ ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਕੇ ਟੀਂਡੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਪਾਟ ਗਏ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਦੇ, ਸਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੀਰਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੀ ਪਾਟੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੰਦ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਊਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖੱਦਰ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ, ਓਏ ਸੇਵਾ ਦਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਕਹੂਗੀ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ, ਲੋਗ ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਤਿਸਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਰਨ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਕੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਠੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਈ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਂਦੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਨੀ ਆ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। 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 ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਦੱਸ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਰੋਨੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ, ਰੋਜ਼ ਧੂਫ ਜੋਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਐਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਰੇ, ਬੈੱਡ ਚੰਗੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਐ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਰਸੋਈ ਕਿੱਥੇ, ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਚੱਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦਰ ਪੈ ਜੂ। ਜੀਰਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂਹਰੇ ਏਕਾ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਤੇ ਚਪਰਾਹੜ ਨਗਰ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਥਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੇਤਰਬੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਬਸਾਵਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣ ਬਣਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦੀ ਆਈ, ਤੱਕਦਿਆਂ ਰਾਹ ਤੇਰਾ, ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੀ, ਕਦੇ ਪਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰਾ, ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 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 ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ, ਤੇਰਿਆਂ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਫਿੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਖਾਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਸ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਮਨ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫਸਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈ,
ਬਾਲੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਘੱਟ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਖੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, 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 ਖੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਰੱਬ 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 ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਖੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਛੇਤੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਉੱਠੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਜਲ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਚਰਨਾ ਮਿਰਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਪਈ, ਸਵਈਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਪਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਨਾ ਥੱਕੇ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ,
सच्चे पातशाह आए गुरमुख प्यारिओ फिर संगतां भी दर्शनां नूं आईआं। कोई फलां दी टोकरी, कोई मेवे, कोई होर पदार्थ, कोई वस्त्र, ਜਿਹੜੇ सेवादास नूं ते माता नूं दुनिया कमला समझदी सी, अज उन्हां दे घरां 'च ही रौनकां लगियां। आखो सतनाम वाहिगुरू। गुरु हरगोबिंद आए जी चल आईयां नाल बहारां। गुरु हरगोबिंद आए जी चल आईयां नाल बहारां। गुरु हरगोबिंद आए 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 चल आईयां नाल बहारां। जिथे मेरे सतगुर दे चरण पै गए फिर तुहानूं पता ही है घाटा काहदा आउणा सी। गुरु फलां दे ढेर, मेविਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ लागे। कई दिन फिर सच्चे पातशाह रहे। एक दिन माता भागपरी कहंदी सच्चे पातशाह किरपा कर दिओ, असीं आ गरीब, साडा कोई नहीं है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे माता फिकर ना कर, परसों नूं तां संसार तो जाना। दस्सिया फिर कर ला सेवा सिमरन। फिर 3 दिन महाराज दे चरनां 'च ही रह के सेवा माता ने कमाई, सिमरन कीता। गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां 'च ही नमस्कार करके ये 5 भूतक शरीर दा त्याग कीता। देखो जिहदा कोई नहीं सी, दुनिया कमला कहंदी सी, ओदे फिर मालक बने। 6वें पातशाह ने हत्थीं संस्कार कीता। उत्थे गुरुद्वारा साहब बनिया, गुरुद्वारा पातशाही छट्टी, वो कश्मीर वाले लोग कहंदे आ। आपां कहने आ गुरुद्वारा साहब पातशाही 6ਵੀਂ। ते जिहड़ा माई दा पुੱਤ सी ਇਹਨੂੰ फिर उस इलाके दा माता दे भोग तो बाद गुरु जी ने मसंद बनाया गया। मसंद दा ਉਹਦਾ उस वेले आए सी जिवें अजकल जथेदार कहने आपां, सत्कारयोग। ते उस इलाके दे वासियां नूं महाराज ने कहा सी, कहंदे कोई भी तुहाडे मन दी इच्छा है सेवादास तो अरदास करा दो, गुरु नानक तुहाडे कारज पूरे कर देणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये है भाई संगत विच आउण दा, गुरु महाराज दे नाल जुड़न दा फायदा है। अज जिथे माता भागपरी दा घर सी ना सेवादास दा, उत्थे गुरु घर बनिया 6वें पातशाह दी याद विच। ते नाल ही माता भागपरी दा भी पावन स्थान है। ते दुनिया नमस्कारां करदी है, दुनिया अज जिंदगी लभदी है उत्थों। ते इन्हां दे प्रेम करके गए सी। उत्थे कूड़े दे ढेर तो आउंदियां होइयां 6वें पातशाह नूं सुथरे शाह मिलिया सी गुरु, जिन्हें गुरु घर वास्ते बहुत वड्डे पूरने पाए। ते तुरे आउंदे सी महाराज 6वें पातशाह, बच्चे दे रोण दी आवाज़ आई। महाराज कहंदे पता करो बच्चा किधर रोंदा है। जदों सिख देखण गए वड्डा सारा कूड़े दा ढेर, ते नाल ही एक कुत्ती दा घोरना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुत्ती दे कतूरे, ते ਵਿੱਚ ही मनुखी बच्चा रोई जावे। ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਬਲਾ ਜੰਮ ਪਈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਰੁੜਦਾ ਰੁੜਦਾ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ महाराज ने जदों कहा, सिख कहंदे जी ये तां कुत्ती दे कतूरियां विच कोई मनुखी बच्चा है। महाराज जी कहंदे लियाओ चुक के। देखो गंद मंद दा लिबड़िया होया उदों ही चक्किया। पातशाह कहंदे रंग रूप ना देखो, सब तो वड्डा धर्म है इंसानियत, इंसानियत नूं पहल देनी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते सिख चक के कहंदे जी ये तां कसुथरे आ, कसुथरा बड़ा है। महाराज कहंदे कसुथरा नहीं, ये तो साडा सुथरे शाह बनना है। फिर किसी सिख की ड्यूटी लाती, उन्हें पालिया सी। 6वें पातशाह ने यह जी कृपा की। फिर 10वें पातशाह तक रहा। कई रमजां मजाक विच ही सुथरे शाह समझा जाते सी। सो ये है भाई गुरु महाराज की दया। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोल ना जाने पूर्ण भगवान है, औगण को ना चितारे, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्नै घाले। ये है गुरु महाराज का दर। इस करके भाई बेनती है आपां सारे
गुरु महाराज दे पल्ले लगीए, इसे विच ही साडा भला है। सो आओ सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद। अज संगरांद दा महीना पोह दा शुरू होया है। सारियां संगतां नूं लख लख वधाइयां। छोटे वड्डे साहिबजादियां दे ते गुरु महाराज दे प्यारे गुरसिखां दे ते पंजां प्यारियां चों 3 प्यारियां दे शहीदी दिहाड़े दे दिन चल रहे हैं। बहुत वड्डा जुल्म सिख कौम ते इन्हां दिनां विच आके होया सी। सो उन्हां नूं याद करदिआं होए अपने नितनेम विच वाधा करो। बच्चों के केस दाढ़ियां रखो, बच्चों को इतिहास दसो कि भाई वो भी बच्चे सी, अज भी नौजवान बड़े संसार ते हैगे। कई जा रहे हैं, कईयां ने चले जाना है, पर वो 7 साल ते 9 साल दे भी मासूम बच्चे गुरु के लाल जिन्हां ने धर्म नहीं सी छड्डिया ते अज देख लो फिर उन्हां दियां यादां मनाईयां जांदियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सो धर्म जरूरी है, इस करके भाई गुरु महाराज दे पल्ले लगो। केस दाढ़ियां रखो, जिन्हां ने नहीं रखे हुए वो जरूर केसां की संभाल करो। जिन्हां दे केस रखे है वो नशे पत्तियां चों संकोच करके भाई बाणी पढ़िया करो। जेड़े बाणी भी पढ़ते हो वो खंडे बाटे दा अमृत छक के गुरु के सिंह सजो। इसे विच ही साडी संपूर्णता है। लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। आनकोट वार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिन्हां ने किरपा दे नाल आपां नूं सतसंग दीयां घड़ियां नसीब होईयां। सो मैं अपने जथे का भी धन्नवाद करदा जिन्हां ने दास दा सहयोग दिता। रल मिल करके सेवा का मौका मिलिया। भाई कुलविंदर सिंह, भाई शनि सिंह, ओंकार सिंह होनी, सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण आनंद साहिब दे पाठ विच हाज़री लाइए, फिर गुरु चरनां च अरदास करांगे। वाहिगुरु जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ना पाया सहज सेती, मन दिया वादाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइयां। शब्दो ता गावो हरि मेरा मन जनी भाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु में पाया। ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा लाज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। नानक बाना मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते तेरे सब किस है जिस तेरे स्वभाव में। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। इन पुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। गुरमान का गुर बिटो, जिस दिया बढ़िया। कह नानक सुन हो संतो, शब्द धर्मो प्यारो। साचा नाम मेरा बाजे पंच शब्द दिन घर सुपागे। कर सुपागे शब्द बाजे, कला जित कर तारिया। और कर्म पाया तुझ दिन का, से नाम हर के लागे। कहे नानक कै सुख हुआ, कर अनहद वासी। आनंद सुनो बड़ पाती हो, सगल मनोरथ पूरे।
साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। मानक गुर चरण लागे वादे अनुराग पूरे सलोक। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। रात धोए दाई दाया खेल सकल जागत। जगियाइयां बुरियाइयां वाचा धर्म दूर। आपो अपनी खेले रह के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल। जिन्नी नाम ते आया गए मसाकत काल। खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।